बड़ी खुशी की गल हैगी बई जिहड़ी सिंह सभावां की लॉटरी निकलनी सी वो दो विचों एक मैंबर की कन्फर्मेशन जिहड़ी है वो हो गई हैगी और ये मैंबर है मरहूम सरदार फतेह सिंह जी पुराने पंथक लीडर हैं। उन्हां दे लड़के सरदार महेंद्र सिंह जी, इन्हां दे कागजात सारे जिहड़े हैगे इन ऑर्डर पाए गए। इन्हां दी लॉटरी निकली सी और इन्हां दे कागजात इन ऑर्डर होने करके कल उन्होंने इन्हां दे कागजातां नूं जिहड़े मंजूरी दे दी और इन्हां ने गजट भी सरकार ने कढ़ दी है बई इस गजट दे विच उन्होंने इन्हां नूं मैंबर तस्लीम किया। मैं सब तो पहला सारी पार्टी वालों सारे वर्करां वालों मैंबरां वालों सर मनजीत सिंह अपनी जगह पर बधाई देणगे, मैं दास अपने वालों सर परमजीत सिंह सरना जिहड़े तबीयत ना ठीक होने करके नहीं आ सके उन्होंने वालों सर महेंद्र सिंह उन्होंने बहुत बहुत बधाई देता। गुरु चरनां 'च अरदास करता सच्चे पातशाह जिस मतलब करके ये मैंबर बने न ये अपने वो मतलब जिहड़ा हैगा वो पूरा करनगे, संगतां दीयां सेवा करनगे, गुरु दे नाल संगत नूं जोड़न दे सारे उपराले करनगे। और मैं अरदास भी करदा, इन्हां नूं बधाई भी देंदा, इन्हां दी पार्टी नूं भी बधाई देंदा और मैं समझदा बई अज साडे दे विच कोई भिन्न भेद नहीं है, ना परमजीत सिंह सरना दे विच, ना सरदार मनजीत सिंह दे विच, ना भाई रणजीत सिंह दे विच। असीं सारे एक हैगे क्योंकि जिहड़ी बुराई घर कर गई है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी दे विच इहदियां जड़ां इतनियां डूंघियां हो गईयां बुराई दियां भी ये डूंघियां जड़ां जिहड़ियां हैगियां जद तक असीं सारे इकट्ठे नहीं होवांगे ये जड़ तो असीं इन्हां नूं उखेड़ नहीं सकांगे। पर सानूं पूर्ण विश्वास है भी साडी एकता दे विच ये बुराई जिहड़ी है ये जरूर खत्म होएगी, कोई वजह नहीं भी क्यों ना खत्म होवे। इस तरह एक एक करके जिहड़ी गिणती जिहड़ी वधी जा रही है। गुरु भी साड़ी सहायता कर रहा है, सच्चा पातशाह रहमत बख्शिश करे आने वाले समय दे विच होर चंगी तरह दे नाल असीं सेवा कर सकीए। इन्हां शब्दां दे नाल मैं सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद हाँ। अपनियां शुभ इच्छावां अपनियां असीसां अपना साथ सर महेंद्र सिंह होरां अगे पूरी तरह असीं नाल इकट्ठे चलांगे, पंथक सेवा करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा हुण मैं बेनती करांगा सरदार मनजीत सिंह जी के ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बधाई देना चाहना वा सर महेंद्र सिंह होरां नूं, उन्हां दी सारी टीम नूं, भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी साबका जहेदार अकाल तख्त साहब कि गुरु ने कृपा करके जिहड़ा लाटरी का प्रोसैस से जिवें सर हरविंदर सिंह सरना जी ने तुहानूं दस्सिया कि इन्हां दे पेपर्स और जिहड़ा पंजाबी का गुरमुखी का टेस्ट है उहदे च वड्डे वड्डे दिग्गज फेल होए ने, लेकिन ये बच्चा क्योंकि ऐसे परिवार चों है सर फतेह सिंह होरां दे जिन्हां दा पुराना संबंध जथेदार जी दे नाल कई मोर्चों गुरु की सेवा च रहा और भाई रणजीत सिंह होरां दे नाल उन्हां दा बहुत वड्डा प्यार और निरंकारी मूवमेंट दे विच मैं समझदा कि इस परिवार की काफ़ी सेवा रही है। भाई साहब दे नाल साबका जहेदार अकाल तख्त साहब दे नाल मैं समझदा कि इत्थे गुरुद्वारा कमेटी ते जिहड़े गैर कानूनी ढंग नाल सारे काम कीते जा रहे हैं, जिहड़े काबज़ प्रधान सकत्तर बैठे ने किस तरीके नाल धज्जियां उड़ाइयां जा रही ने, इलैक्शनां च मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दियां उड़ाइयां ने। हुण जिहड़े मैं समझदा कि जिसनूं कहंदे ना कार्यकारी कहंदे ने या कम चलाऊ प्रधान ने, केयर टेकर कह लो, ये डूने ते राशन खरीदण जोगे रह गए ने, लेकिन अज गड्डियां खरीदते पे ने, ये वड्डियां वड्डियां गल्लां करते पे ने। अज मैं एक लाइव सुनदा पिया सीगा प्रधान साहब दा, जिहड़े हारे हुए प्रधान ने और ये मेरे नाल बैठे पाली जी इन्हां कोलों ही हारे ने
ਇੱਥੇ ਬਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਗੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਘਸੀਟ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਗੋਲਕ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹੀ ਟੀਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ DSGMC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੇ ਸਬਤ ਇੰਕਲੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜੀਕੇ ਜੀ ਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਸਗੰਜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਤੇ ਇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ ਜੀਣ, ਨਾ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਝੂਠ ਕੁਫਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲੀ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲਹਿਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਾਇਆ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੱਟ ਆਇਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਏਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਤਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਟੈਸਟ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਦ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 3 ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ 3-4 ਟੀਚਰ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 2 ਜੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਗਰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਵਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ 615 ਅੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਪਰਬ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਬ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਸਰਦਾਰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਕੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਗੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਨ ਦਾ। 25 ਅਗਸਤ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ SGPC ਦੀ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਾਰ ਰਹੇ, ਹਲੇ ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ 2 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਏਜੰਡੇ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਜਾਣਨ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਰਸੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ 8-9, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਰਟ, ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਖਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਚਿਤੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਸੀਵਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਰਸਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਪੱਤੇ ਟੂਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ 2 ਲੈ ਬੈਠਾ ਤੇ 2 ਦੀ 4 ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵੇਚ ਵਾਟ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਗੈਰ ਇਹ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਭਾਈਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਭਾਈਏ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਲਕ ਹੈਗੀ ਦੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ? ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਜਿਕਣ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੇਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਲਪਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਬਿਠਾਉਣ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਸਪਲਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ 5 ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ? ਹੂ ਇਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ? ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੀ ਚੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪਟਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਸੋ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਪੰਥਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿਕਣ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ? ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।